إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وولده وذريته وإلى وأشهد النبي الكريم ورسول عليه وإلى بقية صحبه رسول الله أجمعين وخصوصا جميع الروح. ويغفر لهم ويرحمهم ويبعد الجاهلين الجنة علينا من بركته واسرار اموالهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والاخره بشير الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا اللهم صل على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil kulli wadin wa ila salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma qulnahu min qawli la ilaha illallah wa ma subhanallah bihamdi wa ma sallallahu ala nabi Muhammadin صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية وشيلة ورحمة نزيلة وبركة سميلة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى أهل كل وصحبه والقرب والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أرباب أئمة المجتهدين مقلدين في الدين والعلماء الآمنين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسعادة الصوفياء والمحققين أولياء الكون أجمعين والسبب مثل ذلك مع مسجد دينك وشأنك إلى من كانت في رعاة المسلمين ولا تألون ذلك من أجل اللهم اجعلهم فداء لهم من النار وفكا لهم من النار وعيقا لهم من النار وشرا لهم من النار وإنجبا لهم من النار ونجدا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم ووالدين ووالد رسولهم وفروعهم ثم إلى رؤي من رجعه وقرب من أولاد المسلمين كافة عما خصوصا من نازائر ولتغفر له وعمل جميع برحمة ورضوان وسكينة ويوم سهمتنا يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطاه نستوين عن الله مجبور بشرنا وأمن دارنا واهدنا بصالحة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راضي عنا ولا تحيبنا اللهم في حفلة ولا تحرمنا على هرات واجعل خير ملامنا من الدنيا عند أجلنا قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحييتنا عليها فامنا لا خير حكمنا ولا ضالنا ولا مضلنا ولا محيرنا ولا مبدلنا وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Jika waktu telah memasuki daripada hari Kamis malam, maka para malaikat yang ada di langit turun. Ya. Malaikat yang ada berada di langit itu turun dari langit membawa daripada pena yang terbuat dari emas. Dan juga malaikat yang ada di langit ketika hari Kamis malam itu turun membawa lembaran-lembaran yang terbuat dari perak. Mulai hari Kamis malam itu hingga terbenamnya matahari di hari Jumat, maka para malaikat tidak menuliskan sesuatu apapun
di atas lembaran-lembaran yang terbuat dari perak dan bertintakan emas, kecuali menulis amalan bacaan sholawat kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para malaikat ketika hari Kamis sore terbenamnya matahari itu ikutnya malam Jumat, hari Jumat, seluruh malaikat-malaikatnya Allah yang ada di langit turun. Penanya, tintanya terbuat dari emas, penanya terbuat dari emas, dan para malaikat, seluruh para malaikatnya Allah yang ada di langit turun pada malam Jumat, hari Jumat dari hari Kamis. Lembaran-lembaran kertas yang dimana lembaran-lembaran tersebut terbuat dari perak. Untuk apa itu tinta yang terbuat dari emas dan lembaran-lembaran itu terbuat dari perak? Untuk menulis siapa saja yang di hari Kamis sore sampai hari Jumat terbenamnya matahari banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengatakan itu? Al-Imam Al-Habib Ja'far Al-Habib Abdullah Ja'far As-Shadiq, ya, Al-Imam Ja'far As-Shadiq yang mengatakan itu. Jadi para malaikatnya Allah itu setiap hari Kamis sore terbenamnya matahari turun membawa pena dan membawa lembaran yang terbuat dari perak, penanya terbuat dari emas. Untuk apa? Untuk menulis siapa saja umat baginda Nabi yang membaca sholawat di hari itu. Dan ketika sudah ditulis itu sholawat yang ada dalam lembaran-lembaran perak yang ditulis oleh para malaikat dengan pena emas, sholawat jenengan, sholawat kula langsung dihaturkan bukan ke Allah, namun langsung disodorkan, diberikan langsung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat saya, sholawat antum yang pada hari Kamis sore sampai besok Jumat terbenamnya matahari itu langsung dihaturkan, diberikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menerima seluruh sholawat, amalan sholawat yang dibaca umatnya di hari Kamis malam Jumat sampai hari Jumat terbenamnya matahari. Kalau kita membaca sholawat kepada baginda Nabi pasti Allahumma, yang di depannya pasti Allahumma, Allahumma. Beda ketika Jibril, sholawat Jibril, shollu ala Muhammad, karena malaikat Jibril langsung memberikan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di depan daripada kalimat shollu ala Muhammad tidak ada Allahumma. Selain itu pasti sholawat ada lafaz atau kalimat Allahumma. Ya Allah, ya Rabb, saya bersolawat kepada baginda dan memberikan salam penghormatan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Selain daripada sholawat Jibril pasti ada lafaz atau kalimat Allahumma. Tapi jika sholawat Jibril kepada baginda Nabi hanya shollu ala Muhammad, itu yang dikatakan daripada sholawat Jibril. Tapi selain itu pasti ada awalan yang mengucapkan Allahumma, karena seluruh sholawat kita yang kita panjatkan, kita haturkan, kita berikan untuk baginda Nabi pasti akan disodorkan bukan langsung ke baginda Nabi Muhammad, namun ke Allah dulu. Kita perantara, kita meminta kepada Allah agar sholawat yang kita baca, yang kita haturkan, yang kita berikan untuk baginda Nabi diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kecuali hari Kamis sore, malam Jumat sampai hari Jumat terbenamnya matahari, maka sholawat tersebut malaikat mencatat dengan tinta emas, pena emas,
disimpan atau dicatat di lembaran-lembaran yang terbuat dari perak, bukan diberikan, dihaturkan kepada Allah dahulu baru kepada Nabi, namun sholawat kita langsung diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah keutamaan di antara hari Kamis malam Jumat sampai Jumat sore. Maka barang siapa yang bersolat kepada Nabi Muhammad SAW pada hari itu, maka sholawatnya akan langsung dilihat dan diterima baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham? Nah, kalau sholawat di hari Kamis sore sampai Jumat terbenamnya matahari, itu sholawatnya malaikat mencatat sholawat kita. Selain hari Kamis ya, selain hari malam Jumat atau Jumat, malaikat mencatat sholawat kita. Kalau kita bersolawat kepada Nabi, diberikan kepada Nabi, itu Nabi tidak menerima sholawat kita, lewatnya Allah dulu. Tapi kalau hari Kamis malam Jumat, hari Jumat, maka malaikat langsung memberikan sholawat yang kita ucapkan, yang kita baca, yang kita berikan kepada Nabi, di bawah malaikat langsung diterima oleh baginda Nabi. Makanya perbanyak sholawat di malam Jumat, terlebih lagi di bulan Rajab, bulan haram. Karena insya Allah dengan sholawat yang kita panjatkan, kita berikan, kita haturkan kepada Nabi, ada salah satu sholawat yang bukan hanya atau bukan saja dilihat Nabi, namun sholawat tersebut dibalas oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibarat kata, jadi sholawat kita di ACC oleh Allah. Kita naruh surat lamaran pekerjaan di PT, di pabrik, banyak. Namun salah satunya ada yang di ACC, kita di interview dan kita diterima untuk bekerja di sebuah perusahaan tersebut. Sama kayak sholawat kita, peluangnya besar ketika orang itu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, memperbanyak sholawatnya di hari-hari biasa, dan terlebih lagi memperbanyak sholawatnya di malam Jumat dan hari Jumat. Fahim tuh? Jadi seperti itu ya. Nah, makanya jika hajat dunia, hajat akhirat ingin seperti ijabah, perbanyak sholawat di malam Jumat. Siapa tahu di antara sholawat kita, 1000 sholawat yang kita haturkan, 3000 sholawat yang kita haturkan, 5000 sholawat yang kita haturkan, 10.000 sholawat yang kita berikan kepada Nabi, salah satunya karena langsung diterima Nabi, dijawab langsung oleh Nabi. Jika Nabi sudah menjawab sholawat kita, jika Nabi sudah menjawab sholawat kita, maka otomatis Nabi akan mendoakan kepada Allah, memintakan apa-apa yang diharapkan, apa-apa yang diinginkan oleh umat baginda Nabi yang membaca sholawat, yang dimana sholawat itu diterima, dilihat, dan dibalas oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi sudah membaca atau berdoa kepada Allah, memintakan hajat-hajat kita, tidak mungkin Allah akan menolak permintaan Nabi. Pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis ngerti kunci ini ya. Jangan duwe hajat kan akeh. Karepan keinginan akeh, perbanyak. Malam Jumat itu diperbanyak. Biasanya kalau ada sound atau tik bunyi orang hajatan itu biasanya oji joget. Biasanya oji joget. Karena ini berhubung lagi belajar taklim, saudara oji akhirnya nggak joget. Apalagi kalau lagunya dangdut seperti ini ya. Jadi batinnya Mas Oji itu tergerak untuk joget. Biasanya joget. Tapi sayangnya karena lagi posisinya taklim ya, akhirnya mau joget malu. Coba ini kalau sudah selesai langsung di jalan, gil. Tapi sayangnya kan ini lagi belajar. Jadi Oji ini ngaji sambil menahan nafsunya untuk joget. Ini orang sensitif Bu, kalau dengar musik sensitif. Jangan nggak percaya, ada saudara yang namanya Fauzi ya, yang buka barbershop TNT itu, coba jenengan duduk di samping Oji, disetelin musik dan itu terutama ya, itu langsung dengan sendirinya joget.
Jogetnya sangat menghayati, ditoji itu. Nah ini coba diem ya, nggak ada. Oh, tuh sudah gerak tuh, jempol kakinya sudah gerak, goyang. Itu, jempol tangannya gerak sudah gini. Ini kalau saya diem nanti akhirnya satu tangan, dua tangan, jempol dua tangan gerak. Terus itu lah. Ya, kita lanjut. Gerak, oke. Kemarin kita membahas daripada kitab Risalatul Jami'ah malam Jumat kemarin. Kemarin sampai hari apa? Kemarin sampai berapa? Wa yustaratu ma'rifatul qiblat wa yajibu syatrul aurat bi syatiri zahirin mubahin wa yajibu rafu najazah min saubi wal badani wal makani wa yajibu ala kabiri an yusalliya fardhu qa'iman. Jadi kalau menutup aurat itu dari arah pandang atas dan samping, bukan dari arah pandang tertutup, semuanya tertutup. Bukan untuk menutup aurat dengan penutup yang suci ataupun mubah. Wa yajibu raful najazah, pula menghilangkan najis, ya, min saubi, yang terdapat pada baju, wal badan, yang terdapat pada, ya, dengan batasan-batasan yang telah disyariatkan dalam Islam. Namun juga harus menghilangkan daripada najis yang terdapat pada bajunya, min saubi wal badan wal makan, ya, menghilangkan najis yang terdapat pada baju, tubuh, wal makan, dan tempat. Saya mau sholat, tempatnya habis dikencingin anak kecil, ya dibersihkan dahulu baru kita sholat di situ. Kalau tidak ada tempat lagi, ya, jangan badannya suci, badannya sudah tertutup aurat, namun tempatnya yang untuk melaksanakan sholat masih terdapat najis. Sajadah ada kejatuhan daripada kotoran cicak, ya, ataupun ada anak kecil di situ kencing, baunya pesing, kita mendengar, kita tidak melihat orang itu kencing, ataupun sajadah yang biasa kita gunakan dikencingin oleh kucing, kita nggak melihat kucing kencing di situ, tapi ada baunya. Dari bau tersebut berarti terdapat najis. Kalau tidak ada sajadah lagi untuk sholat, maka alangkah baiknya sholatnya nunggu sajadahnya atau tempatnya itu sajadahnya dibersihkan dari najis. Paham ya? Kita nggak melihat di situ ada najis, tapi kita mengetahui kalau itu najis atau tidak dengan ada tanda. Terutama ketika kita mencium, ya, ada bau pesing, ada melihat tanda, ya, berubahnya warna, ya, kayak air yang najis, yang tadinya airnya bersih, tiba-tiba kita nggak tahu ini air ketiban apa, bangkai atau apa, ternyata baunya air, baunya bangkai. Walaupun kita nggak melihat, kita meyakini, oh ternyata dengan berubahnya warna ataupun bau yang kita cium, maka itu air ada najisnya. Sama kayak tempat seperti itu, ya. Nah, akan sholat dalam tempatnya
Terus wajibu ala qadiri, dan diwajibkan bagi yang mampu agar melakukan sholat najis itu ya. Najis itu, pengertian najis itu dari sisi bahasa bermakna segala sesuatu yang najis itu segala sesuatu yang menjijikkan, itu najis dari segi bahasa. Kalau dalam syariat adalah segala sesuatu yang menjijikkan dan mencegah keabsahan sholat karena tidak diizinkan oleh syariat. Sedangkan yang diizinkan oleh syariat seperti seseorang yang tidak menemukan dua alat untuk bersuci, yaitu air dan tanah, dan dia terkena najis, maka dalam situasi seperti ini diizinkan orang tersebut melakukan sholat untuk menghormati waktu sholat. Dan setelah sholat nanti diulang lagi sholatnya, wajib diulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang sholat isya, mau ambil air wudhu sholat, ternyata nggak ada air, ternyata nggak ada debu, sedangkan badannya masih punya najis, mau sholat harus terbebas dari najis. Kamu tetap sholat walaupun nggak ambil air wudhu, baik dengan air ataupun dengan tanah menghilangkan najis tersebut. Sholat dalam keadaan najis. Tujuannya apa? Menghormati datangnya waktu sholat. Tapi walaupun sudah sholat isya dalam keadaan najis, maka wajibnya ketika sudah ada air dan tanah, sudah bisa menghilangkan najis yang ada pada tubuhnya, bajunya, baru mengulang sholat isyanya lagi. Itu lil hormati waktu, menghormati waktu sholat. Paham ya? Orang menghormati waktu sholat kan seperti itu. Lagi mendadak dari jauh dengar azan, sudah waktu lihat jam, sudah waktunya sholat, posisinya pakaiannya kotor dan lain sebagainya, sholat. Karena sebaik-baik sholat itu sholat tepat awal waktu. Kita sholat, kalau kita tidak menemukan air dan tanah, badan dalam keadaan najis, maka kita tetap sholat untuk menghormati datangnya waktu sholat. Itu adalah fikih seperti itu dijelaskan. Termasuk dalam batasan badan orang yang mengerjakan sholat adalah bagian dalam mulut, hidung, dan matanya. Maka diwajibkan menyucikan semua itu dari najis yang ada dalam mulut, hidung, dan matanya. Ya, matane anak najisnya, mulutnya ada najisnya, hidungnya ada najisnya. Mau sholat, makanya ada orang kalau lagi dalam keadaan mengantuk, subuh bangun tidur langsung sholat, ngantuknya dihilangkan, ya. Ini matanya dibersihkan, di sini belek sholat, wudhunya cepet-cepet, beleknya akeh, dipenging jengkel, wong sholat kok jadi habis orang oleh wong sholatnya cepet orang. Wong matanya ana beleknya sholat, ngadep Allah beleknya. Ya, orang itu kalau nggak tahu ilmunya dinasihati kata marah. Marahnya ada yang diucapkan, lupa. Ada yang hanya dalam hati saja nggak menerima, ada. Ya, makanya sholat itu harus menghilangkan najis yang ada dalam mata. Matanya dibersihkan, kalau ada najis, ada silo, ada belek, dibersihkan sebelum sholat. Ya, hidungnya di sini umbel, ingus, meler, majik, diseletek maling majik, umbelnya majik, gimana? Ya, sebelum sholat dibuang semua ingusnya,
dihilangkan semua. Ini enggak, dimasukkan setelah sholat meler, dilat, yasin. Karo umpel. Lo takoni orang batal nyawara sengaja meler derek yang dicongor. Iya benar. Makanya sebelum ambil air wudhu, bersihkan semua itu, buang ingusnya. Saya lagi pilek itu seperti itu, buang semua. Nanti meler, dibiarin mengalir apa adanya masuk ke dalam gua atau mulut, dirasakan rasanya. Sholatnya jadi batal, ya. Terus yang ada dalam mulut, ilate kayak ule, ilate kayak ule nggak kali selelet. Ilate kayak ngelet kayak ule dicekel, oget-oget, ngakali selelet terus bercanda. Kon sholat gak depan Allah ngakalnya selelet. Cangkem deh, mulutnya kan ngingkem, mulutnya tutup, tapi lidah ada di dalam mulut. Gerak terus kayak belut mau dipegang. Belut kalau dipegang kan licin, goyang-goyang. Lidah kamu goyang-goyang. Ngapain goyang-goyang? Karena ada sisa makanan dalam mulut, nggak betah. Allahu Akbar, sholat ngadepnya bawah, matanya hadap ke arah tempat sujud, namun lidahnya goyang-goyang, mulutnya tutup. Makanya sebelum sholat jika ada terdapat najis dalam mulut, walaupun sudah ambil air wudhu, saya sering ada ambil air wudhu. Sebelum datangnya sholat saya sudah ambil air wudhu, namun saya jaga wudhu saya. Namun saya lapar, saya makan. Ketika saya makan, itu selesai makan itu saya langsung minum, ya habis makan minum kan. Namun saya kumur-kumur, saya pastikan bahwa tidak ada sisa makanan yang terdapat dalam rongga mulut atau gigi. Jadi ketika sholat tidak ada rasa dan tidak ada rasa apapun dalam mulut kita. Kalau sampai ada rasa manis, kecut, asam, kayak permen, akhirnya sholatnya kerasa manis. Dari ngumut permen itu, permen itu dibuang, rasa manisnya permen masih ada dalam lidah. Kita sholat batal loh, ngemut ilat rasanya manis dalam keadaan sholat, akhirnya sholat itu tiba batal. Makanya najis yang ada dalam hidung, dalam mulut, dalam mata dihilangkan sebelum menunaikan sholat. Paham ya? Jika seseorang memakan sesuatu yang najis, maka tidak sah sholatnya sebelum menyucikan mulutnya terlebih dahulu. Menyucikannya itu bagaimana? Berkumur-kumur. Maka wajibnya itu ya berkumur-kumur kan sunnah, tapi kita menjaga daripada kehati-hatian kita agar ada najis yang berada dalam mulut kita. Makanya kita ambil air wudhu terkadang berkumur-kumur. Terlebih lagi sebelum sholat kita bersih siwak. Kalau kita pakai siwak, kotorannya nempel di siwak, bener, diputer. Makanya monggo ibu-ibu, mas-mas ya, yang belum pakai siwak, beli siwak. Itu WN jualan siwak, yang licik orang. Tapi liciknya dalam kebaikan ya, mengarahkan, memviralkan, mengarahkan orang lain untuk mengikuti amalan baginda Nabi itu lebih baik ya daripada kamu tahu nggak? Nang pasar anak lambi model saiki regane pira? 70.000. Singan lambine jok tuku. Memviralkan pakaian-pakaian barat, memviralkan pakaian-pakaian ya yang kebiasaannya dipakai oleh orang-orang Yahudi Nasrani, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau mau viralkan, mengajak orang mengikuti sunnah baginda Nabi, maka itu bisa menjadi sebab kita mendapatkan pahala jariyah, pahala yang tidak terputus sampai kelak kita meninggal. Pakai siwak, pakai minyak wangi, kan seperti itu. Orang jualan itu seperti itu ya. Kalau bisa jualannya
Lah orang jualan ngikutin sunnah Nabi, ya. Terus mengajak orang untuk mengikuti sunnah Nabi, iya. Lah kan dapat uang. Lah namanya kerja dapat uang. Kalau kerja nggak dapat uang namanya apa itu? Mau Nabi saja ikut Sayyidatina Khadijah Al-Kubra saja dapat uang. Ketika menjalankan dagangan daripada Sayyidah Khadijah, Nabi pun dapat uang sehingga Nabi bisa melamar Sayyidah Khadijah dengan berapa ekor onta itu. Tadi Nabi gimana dakwanya? Dapat uang nggak? Dapat uang. Tapi kan baik niatnya seperti itu. Makanya yang berkah itu orang yang jualan, di mana jualannya alat-alat ibadah. Orang beli kita dapat uang, namun kita meniatkan juga agar orang tersebut semakin taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Bener lah, oleh duit, oleh bergambar. Nah, karena wong licik, tapi liciknya pinter dalam urusan akhirat. Oh ya, wong koni wong berutang nang kosipa. Kosipa nang bank licik karena oh ini anak semakin oleh agen orang yang berutang oleh bonus, oleh fee. Ada bu, butuh duit, 200 sedina deh turunin. Oh iya, kok ibu nih ngejak mani karo kowe, aku butuh duit nyelang karo kowe kan, bang keliling. Oleh dosa sampai soleh dosa jenengan mikul dosa besarnya orang yang jenengan ajak untuk melakukan keburukan. Ya, sama-sama dapat uang, dan yang bang keliling pun ternyata punya atasan. Atasannya pun seperti itu. Kalau kamu bisa cari pelanggan untuk meminjam di koperasi ini, di bank ini banyak, nanti kamu semakin banyak dapat bonus dan dapat hasil. Berarti apa? Dia kerja dapat uang, dapat pelanggan, namun dia menanggung dosa-dosa pelanggan tersebut. Jika itu berhubungan dengan riba, dosanya bukan kecil, besar. Dia sudah berdosa besar karena riba, ditambah ngajakin orang untuk riba. Beda orang jualan minyak wangi, alat-alat ibadah, jualan tengok, batu nisan, ditulis namanya Alif, ditulis namanya Umar, tulis namanya NN. Orang apik kok batu nisan tulisan NN. Goni ninggal tulis Muhammad An-Nagib dalam kurung NN. Goni Nabi meninggal Muhammad Bagir Al-Habsyi, ya. Kan gitu ya. Orang jualan nisan dapat uang nggak? Dapat uang. Jualan kain kafan dapat uang nggak? Dapat uang. Tapi jualannya niat ibadah karena Allah, ikutin sunnah Nabi, dan mengingatkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan apa yang kita jual. Jualan Al-Quran, Al-Quran itu ditolpin, ya orang apa? Untuk punya modal. Dan namanya orang kerja kan menghasilkan untuk dirinya. Kalau kamu kerja namun tidak menghasilkan untukmu, itu namanya bukan kerja. Kamu namanya apa? Hah? Dikerjain mau kerja kan dikerjain. Orang kerja itu menghasilkan untuk dirinya, untuk masa depannya, bisa menabung dalam pekerjaannya. Seberapa pun itu. Kalau orang kerja nggak dapat hasil, uangnya habis lagi. Setelah itu mau diatur oleh bos kamu, itu bukan kerja, dikerjain. Ya, dikerjain lah. Kamu sudah bukan seorang karyawan tapi budak ikutnya. Mau kerja nggak dapat hasil berarti budak, hanya dikasih makan. Menjadi budak di majelis-majelisnya ulama akan mendapatkan ilmu investasi akhirat. Menjadi budak di majelisnya orang yang cinta dunia, di mana dikerjain. Ya, jadi orang kerja itu harus menghasilkan, setidaknya ada tabungan dari apa yang ia kerjakan. Kalau kamu kerja dapat uang, uangnya habis, kerja lagi
dapat uang bayaran 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, habis lagi. Itu bukan kerja. Ya, itu bukan kerja. Karena orang kerja bukan seperti itu. Saya dulu kerja, itu saya hasil dari penjualan kerupuk yang dibuat dari singkong, yang dikasih daripada cabai biar rasanya pedas manis. Itu saya hasil 500 perak. Satu bungkus kerupuk hasilnya 500 perak. Saya beli kerupuk ya di pasar bal-balan, saya bungkusin sendiri, kasih merek sendiri, saya pasarkan. 500 perak itu dikali per toko yang ada di kampung, di kota itu berapa saya kirimin semua. 1 minggu sekali saya tarik produk saya. Saya nggak masak kerupuk, beli kerupuk sudah matang, harganya sudah jelas per bar segini. Saya bungkusin sendiri, saya kasih nama berkah, di fotokopi tulisan berkah snack. Tak jual 2.000 karena saya jualnya kepada orang yang dijual lagi dari saya 1.500, yang jual hasil 500, saya buat sampai 200 bungkus kerupuk, 300 bungkus kerupuk. Saya pakai motor ya, saya ambil itu kardus yang besar, pakai karung saya masukin, ambil pulpen, saya ambil buku, saya keliling seluruh toko kelontong, toko sembako, toko jajan-jajan. Saya taruh satu toko 10 bungkus kerupuk, produksi berkah snack. Padahal saya beli pasar udah matang. Ya, licin nggak? Licin, tapi nggak apa-apa karena nggak ada hak patentnya, itu belum dibuat. Ya kerupuk-kerupuk makan itu kan belum dibuat, kecuali saya sudah mengambil nama Nestle, apa nama Hongguan, apa nama Tangguh, berkah Tangguh. Oh, saya bisa di penjara karena saya mengambil hak cipta. Saya kirim itu ke seluruh toko, 1 minggu sekali saya ambil 10 bungkus tadi saya taruh, saya ambil. Yang laku satu toko ada yang 1 bungkus lakunya, ada yang sama sekali nggak laku, ada yang habis, ada yang 7, 5, yang suki nanti. Orang karyawan suki. Kebanyakan pengusaha, bos-bos itu para pengusaha, pembisnis yang tadinya jadi orang kecil, tadinya dia karyawan, sekarang jadi yang mempunyai karyawan. Mindset pemikiran kamu harus dirubah ketika bekerja, ketika mencari uang. Jangan modalnya gampang, duit entek kerja maning, duit entek maning kerja maning, duit entek maning kerja maning, duit entek maning kerja maning. Anjo nakon duit cicit itu kayak terus. Apa tenun terus. Gini ini siapa? Gini ini wong. Kerjanya di PT. Gini siapa PT ini? Gini ini wong. Kerjanya di toko sembako ini gini siapa? Gini ini wong. Gading bujang lanjut. Anak gue butuh kerja istiqomah, namun orang bisa jadi bos sing dicita-citakan. Iya, nggak ada kemajuan. Udah ada rugi lulu nih. Wis dunia nih pas-pasan. Nah heran deh, orang ngerti juga beneran kayak Allah umat dasar. Ya, itulah golongan-golongan orang rugi. Mencari dunia semakin jauh, mencari akhirat ya pun lupa. Akhirnya rugi dua-duanya. Urusan dunia rugi, urusan akhirat pun rugi. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda wali mati. Tip ngerti ya dirasanya film ya. Tapi ngerti tip dirasanya film.
Kemarin itu kita membahas kita berisalatul jamiah sudah sampai jika tak mampu melakukan semua itu, yaitu dalam sholat ya, maka sholat dengan menghadirkan seluruh rukun-rukunnya di dalam hati. Benar gak? Nabi kan mengisyaratkan, menganjurkan umatnya agar melaksanakan sholat fardu baik yang diqadha ataupun secara langsung untuk dalam keadaan berdiri. Kecuali sholat sunnah, jika ia mampu berdiri maka berdiri, jika ia mampu berdiri namun ingin duduk ya nggak apa-apa. Beda dengan sholat fardu ya. Kalau bisa berdiri ya berdiri, kalau nggak bisa berdiri sama sekali, bisanya duduk ya duduk. Maka tata cara sholat jika tak mampu berdiri, sholat berdiri dalam keadaan tongkat, sholatnya pegang tongkat untuk menahan tubuhnya ya. Darah tinggi ya, cuma darah tinggi ini kan kasih kliang berarti cekong ya, padahal sholat fardu langsung putus naik orang bisa. Kondisi bisa gunakan alat, tatek tongkat bisa. Kan sholatnya harus sandar, nonton kok apa-apa. Sepenting berdiri. Kecuali engkau tidak bisa berdiri. Sekali bujel, ya. Apa sekali tangan yunggu, apa sekali sangkla siji ya. Sangkla siji sekali, ya sangkla siji ke contohnya. Bal-balan kecengklak ya. Balungnya ambrol, sekali jenara bisa ada tongkat, bisa ngadeg kan? Nah, iya. Kecuali sama sekali tidak bisa berdiri, maka jika tak mampu berdiri, sholat dalam keadaan duduk, dan yang paling utama duduknya tasyahud terakhir, kayak orang duduk di tasyahud terakhir ya. Kalau seandainya masih bisa berdiri, namun sakit berdiri kakinya, maka bersandar. Gak ada yang disandarin, sandar kepada orang yang dicintai. Orang seolah sandarnya kepada orang yang dicintai. Gara, ya bersandar pada dinding. Ini kiblatnya ke sana, saya nggak bisa berdiri, habis main bola kakinya terkilir. Kaki saya susah untuk berdiri, sakit, maka badan saya miringkan, saya sandarkan di tembok. Temboknya nggak ada bib, transparan. Wong orang gagal kan kayak dari ini ya. Nggak ada tembok rumah saya bib, transparan. Transparannya gimana? Iya kelihatan dari luar, yang dari luar kelihatan dari dalam. Terus bagaimana? Ambil tongkat. Ya. Lah tangan satunya gimana? Ya Allah Akbar. Satu tangan satunya pegang tongkat, tangan satunya Allah Akbar. Digeraki. Lah tangan saya keplek di lorone. Primer ini. Keplek. Enggak bisa, Bin. Digeraki. Bisanya pegang tongkat. Ya pegang tongkat. Orang tua pegang tongkat di depan buat jalan ya. Tongkatnya yang kakinya ada 4 ya, karena ada tongkat yang kakinya 1, ini kakinya 4 kayak meja buat jalannya. Itu orang yang latihan stroke biasanya pakai itu. Lah itu berdiri saja pegangan itu. Lah takbirnya gimana? Takbirnya jangan pegang tongkat tangan dua-duanya, tangan dua ini pegang tongkat di depan. Pas Allah Akbar dilepasin, ambrol juntel. Takbirnya pakai apa? Pakai suara mulut dan mata. Allahu Akbar. Pakai isyaratnya mata. Allahu Akbar. Ya Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi. Takbiran maksudnya. Aku harusnya. Ya, ingat itu. Jangan ubah dalil
kakinya masih bisa untuk berdiri, ada rasa sakit langsung duduk. Kalau masih bisa bersandar, kalau masih bisa pegang tongkat, pegang tongkat. Kalau nggak bisa, maka duduk. Dan duduk yang paling utama dalam keadaan orang yang tidak bisa berdiri menunaikan sholat, duduknya seperti orang tasyahud akhir. Kayak apa coba? Tasyahud akhir ya mah. Lo tasyahud akhir orang masing-masing. Tasyahud akhirnya orang itu masing-masing aja. Ada yang tasyahud akhir dulunya seperti tasyahud awal. Tasyahud awalnya pada tasyahud akhir dan awal itu sama. Ya, cuma bedanya di antara duduknya. Ada yang duduknya kayak orang mau jualan getuk, jualan gemblong, jualan makanan-makanan tradisional ya, yang pakai pakaian kebaya, rambutnya dikonde. Duduknya tahu kayak apa? Ya, tahu duduknya perempuannya yang jualan getuk, gemblong, ning kemis wagenan kayak nandai Benowo, jegongnya primen, ya. Kayak gue lah monggo ya. Terus, jika tak mampu duduk, sholat dalam keadaan berbaring dan yang utama pada sisi kanan badannya. Kalau kamu nggak bisa duduk, ya, saya nggak bisa duduk. Pokoknya aku udune parah, kanan kiri udune kabeh. Orang meletus-meletus be, ya nggak bisa duduk nih. Akhirnya berbaring menghadap kanan. Jika tidak mampu berbaring, maka sholat dalam kondisi terlentang. Uji tertelang mana? Awaknya nah ini kopengnya bagus. Dia lagi sulukan ya. Ya nanti lagi sulukan. Ya. Kalau kamu tidak bisa berbaring menghadap kanan, miring, berbaring itu miring menghadap kanan, itu sholat. Kalau nggak bisa duduk, berbaring hadapnya kanan, maka terlentang, ngaplang-ngaplang, ya, kayak wong semaput, ngaplang-ngaplang, terlentang, dan saat ruku dan sujudnya mengisyaratkan dengan menganggukkan kepala. Takbirnya, rukunya, sujudnya dengan menganggukkan kepala. Ya Allah Akbar, ruku, ya Allah liman hamidah. Dasi sengkel lagi. Wong sholat ana bae. Bisa ngadeg, bisa ngadeg, ora bisa jekong, ora bisa gleleng miring, bisa nek terlentang si protes. Ngono dasar segera balungnya langsung cepat cici. Matamu sih udah isyarat ketika rukun-rukun sholat dijalankan dalam sholat. Allah. Kalau tidak bisa terlentang dan kepalanya dianggukkan sebagai tanda ruku ataupun sujud, ya. Ya, jadi kepalanya dianggukkan sebagai tanda saat ruku dan sujudnya. Jika tak mampu menganggukkan kepalanya untuk ruku dan sujud, dasin depan cici, balunge, gulune depan balunge, jadi orang bisa pingsan. Kayak wongnya bantalan tau, malah sampai, kayak sama, kayak Anas bin Malik ya. Anas kan dasi. Saya kelas ini, ya, itu kalau tidak bisa digerakkan kepalanya, dianggukkan tidak bisa, maka cukup dengan tadi ya. Mana? Jika tidak mampu melakukan semua itu, mati baik.
ngadeg sholat ora bisa sholat ngadeg. Sholat sendean ora bisa nyopet tongkat ora bisa. Gonjengkong ora bisa. Sekali bujel. Ya, bawa wudunan nggak bisa. Suruh berbaring nggak bisa. Ya, ngadep miring. Ya, balungi lindu wae sakele salah. Ngadep kiri balungi lindu iso. Bisane ngaplang-ngaplang. Ya. Kayak turune kowe mudun iki nang omah, wis mudun ngaplang-ngaplang. Nah, nang kamar pateni lampune. Wis ngaplang-ngaplang. Ora bisa foto. Ya. Gerak nandas angguk mengangguk menggerakkan kepala untuk isyarat ruku atau sujud atau dan lain sebagainya nggak bisa ismati bae. Berarti dari disolati ya dari kita ini di ya enggak. Kalau nggak bisa semua, tidak bisa melakukan semua itu, maka cukup menghadirkan hati ya untuk rukunnya pakai hati toh. Mendowo toh. Mendowo toh. Matane orang bisa kedet mendelik kan. Ya. Tangannya kaku. Kayak kayu. Sekele kaku kayak besi. Ndase kaku kayak wong bantalan harus megat kok. Akhirnya begini, sholatnya dengan hati. Rukun-rukunnya, sujudnya, takbirnya, ya, rukunya itu dihadirkan dalam hati. Ya waktu ini ruku saya itu. Angel ya kalau dari ya. Ya nggak bisa ya. Bisa orang sholat mengajarkan hati. Kalau benar-benar nggak bisa melakukan semuanya. Baik, kita lanjut bab tentang furudus sholat. Furudus sholat. Furudus sholat. Rukun-rukun sholat. Furudus sholat. Rukun sholat. An-niyat, niat yang pertama, wa tabiratul ihram ma'an niyati wa qira'atus Fatihah bil basmalah wa tasdidati arba'a asyrah. Wah, ini orang sholat rukun-rukunnya yang pertama. Kembali lagi kepada pelajaran ketika kita masih di PAUD, pendidikan anak usia ini yang hadir pendidikan anak usia tua. Sing tekawis tua berarti bukan PAUD. Pendidikan anak usia tua. Sing lanang raine tua umurnya 6. Sing wadon raine tua ya umurnya tua. Ya. Jadi furudus salat, rukun-rukun salat. Kembali pada pelajaran SD. Ini diulang lagi, terkadang masih ada yang tidak tahu ya. Ada orang yang mau sholat, apa rukun sholat yang pertama? Ngomongnya usolli fardhu, tergantung sholatnya Habib. Ada ya. Apa rukun sholat yang kedua? Ya. Kalau saya biasanya diambil dari dulu itu berarti pertama rukun sholat. Setelah itu tembe usolli sing keloro berarti usolli. Yo kadang usolli, kadang nawa itu waktu niat sholat. Atake nawa itu
nawaitu minat bodin atau minat wudu salat niat. Yang pertama niat wa takbiratul ihram, yang kedua takbiratul ihram ma'an niyati wa qiraatul Fatihah, dilakukan bersama niat pembacaan surat Fatihah. Selanjutnya ya, yang pertama niat dan takbiratul ihram itu dilakukan bersama niat. Orang mengucapkan takbiratul ihram dalam sholat itu bersamaan dengan niat. Jangan takbiratul ihram dulu baru niat, jangan niat dulu selesai baru takbir. Kalau tidak bersamaan maka tidak sah. Jadi sholatul maghrib rakaatain mustabilan kita adalah Allahu Akbar ora sah salatnya. Ayo. Terus takbir di sini Allahu Akbar niat sholatul maghrib rakaatain mustabilan ora sah. Terus primer. Lah barengnya primer. Ya, jangan-jangan antum pelajaran SD, namun di pelajaran SD nggak ada kalimat dilakukan bersama niat. Takbiratul ihramnya hanya sekedar niat, setelah itu takbiratul ihram. Saya yakin itu, dan kebanyakan di majelis-majelis lain pun tidak bersamaan. Biasanya rukun sholat yang pertama niat, ustadz ataupun siapa, setelah itu takbiratul ihram wa takbiratul ihram. Tapi kalau di kitabnya para habaib, ini kitab karya Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi dan Habib Zain bin Zubair di fikih yang dikaji perempuan setiap Jumat, itu kan niat dan takbiratul ihram bersamaan. Gak boleh takbiratul ihram dulu baru niat sholat. Gak boleh niat sholat dulu selesai mengucapkannya dalam hati atau bicara jahar ataupun sir baru takbiratul ihram. Berarti pertanyaannya bagaimana cara melakukan niat dan takbiratul ihram itu bersamaan? Ya, sudah contohkan ya. Itulah makanya para habaib itu menjaga daripada apa ya datun-datunnya kerjakan dan datun-datunnya katakan. Makanya banyak kitab-kitab yang dibuat oleh para habaib yang sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan. Niat wa takbiratul ihram ma'an niat. Jadi niat itu rukun sholat yang pertama, takbiratul ihram yang kedua, dilakukannya antara niat dan takbiratul ihram dilakukan bersamaan niat. Ya, bersamaan niat. Wa qiraatul Fatihah, setelah selesai niat bersama dengan takbiratul ihram maka membaca surat Al-Fatihah bil basmalah, dengan basmalah. Dan di kitab fikih yang lainnya saya yakin tidak dijelaskan dengan basmalah. Intinya rukun sholat niat takbiratul ihram, setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Enggak dijelasin di situ, ditulis dengan bismillah. Saya yakin itu. Yang dulu saya sekolah, saya juga pernah ngaji madrasah, saya pernah ngaji madrasah sebelum dipontong. Turun temurun kitabnya seperti itu. Jadi yang diajarkan hanya sekitar itu. Jadi orang itu nggak tahu lengkapnya, detailnya sesuai dengan Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah, thariqahnya para habaib itu gimana nggak tahu. Dia jujur pernah ngaji madrasah apa? Pernah apa? Iya. Kayak niat dengan takbiratul ihram secara bersama saja nggak dijelaskan. Hanya sekedar wong sholat kuwi kudu niat. Berniat langsung Allahu Akbar takbiratul ihram, bertakbiratul ihram baca surat Al-Fatihah. Tapi kan dijelaskan harus dengan bismillah. Akhirnya sholatnya jangan ini baca surat Al-Fatihah usah bismillah berapa apa. Akhirnya orang beda karo wong Syiah, orang beda karo wong Muhammad. Jadi seperti itu. Niat yang pertama dan takbiratul ihram dilakukan bersamaan niat. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah bil basmalah, dengan
basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Lah kalau dikasih ta'awud boleh nggak Bib? Boleh. Syir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya di dalam surat Al-Fatihah itu wa tasdidatil arba'a asrah, terdapat 14 tasdid. Tasdid itu apa? Sing ana huruf B nang huruf ja. Iya. Sing bentuknya kayak huruf W arane tasdid. Dibacanya bagaimana? Dibacanya bagaimana itu kalau ada tasdid? Bahasanya bagaimana? Jelaskan ya. Sudah jelaskan ya. Perempuan sudah tak jelaskan. Laki-laki beberapa sudah tak jelaskan. Huruf tasdid itu bentuknya seperti huruf W, terdapat pada atas terletaknya. Sing ngerti sapa jawab wong Jawa ilmu oleh pahala dicatat pahala ora gelem. Amen. Sing lebih tepat sama. Ngaji TPQ apa lah? Betul ngaji TPQ Jawa itu bisa. Dipelajari guru-guru deh. Ya, bagaimana? Coba yang lagi-lagi. Jawaban ditekek ngono. Apik ora apik enggak waktu lah masalahnya. Baik tidaknya buat kamu buat saya. Huruf tasdid pada surat Al-Fatihah ada 14. Ini dalam kitab Risalatul Jamiah dan sejalan dengan kitab Fikih Ibadah Madhab Imam Syafi'i yang ditulis ulang oleh Habib Zain bin Sumaid. Jika sholat yang dikerjakan adalah sholat fardu, maka wajib berniat melakukan perbuatan ibadahnya. Contohnya, kamu akan sholat fardu maghrib, maka harus ada usolli. Jangan nawaitu usolli. Aku hendak mengerjakan sholat. Itu kalau sholat fardu. Dan menyebutkan nama sholatnya. Sholatnya mau apa ini? Sholatnya mau duhur, mau asar, mau maghrib, mau isya, mau subuh. Itu kalau fardu. Sholat 5 waktu dikerjakan pada awal waktu ataupun akhir waktu. Lantas kalau sholatnya dikerjakan setelah selesai daripada waktunya atau diqadha, tinggal tambahin lafaz qadha. Awalnya bukan nawaitu usolli, disebutkan yang diqadha sholat apa? Berapa rakaat? Seperti itu, ya. Dan setiap kamu pasti pernah meninggalkan sholat. Setiap di antara kita pasti pernah meninggalkan sholat. Pertanyaannya sudah dikotok belum sholat yang kita tinggalkan? Dari pertama kali kita mendapatkan kewajiban untuk menjalankan sholat ketika kita sudah balik. Kalau yang lupa bagaimana? Jumlah rakaat sholat yang sudah ditinggal pas saya lagi masih banyak salah dosa. Kamu tinggal mengqadha sholat semampu kamu selama kamu hidup sampai kamu meninggal. Berapa kali sholat yang kamu tidak kerjakan ketika kamu lalai, ketika kamu malas, ketika kamu masih banyak maksiat. Sholat apa saja nggak tahu, tinggal niat saya mau sholat.
Selama kapan? Selama engkau masih hidup. Jumlahnya berapa? Kamu aja nggak tahu jumlah sholat yang ditinggalkan, jangan tanya saya. Tinggal kamu menjalankan sholat qadha dari maghrib, isya, subuh, duhur, asar, 5 waktu dijalankan qadhanya. Karena saya yakin pasti ada di antara 5 sholat itu pasti pernah kita meninggalkan semua. Dari pertama kita balik atau dewasa. Kan jumlahnya nggak tahu kan? Ya tinggal niat sholat qadha saja. Niat sholat fardu qadha. Berapa nih jumlahnya? Nah kamu saja nggak tahu, lupa kok tanya orang. Ya kamu tinggal dikerjakan saja. Karena dalam Islam kalau kamu lupa, maka tinggal kerjakan semampumu. Sampai kapan? Semampunya. Sampai kamu nanti mati. Karena waktu ya, kapan kau udah sholat maghrib? 5 tahun yang lalu kapan aku sholat maghrib? Kan orang ngerti sholat maghrib apa orang? Dilakukan apa? Bisa ngerti kan jawabannya? 1 bulan yang lalu saya lupa, Bib. Sholat apa saja yang saya tinggalkan, sholat fardu apa saja yang saya tinggalkan, saya lupa. Kalau lupa ya tinggal kamu sholat fardu di qadha. Sholat apa saja yang kamu tinggalkan, sholat tiga nyong begini. Apa maning si kelingan, yo langsung tak ganti. Mesti orang kelingan dawu tetap sholat qadha. Iya kan? Atau kamu nggak pernah sholat qadha, wis ditinggal ya wis. Kayak beda kan? Apa primen? Wis ditinggal aja. Ketinggalan makanan deh. Tinggalan mangan di mana kok? Ya. Jadi kalau sholat fardu diawali dengan usolli, aku niat mengerjakan sholat dan menyebut nama sholatnya seperti duhur atau asar, serta menyebutkan kedudukan yang fardu. Makanya kalau sholat fardu ya harus dikasih lafaz atau kalimat fardu, ya. Makanya kalau dalam puasa sunnah atau puasa fardu ya niatnya itu harus dikasih sunnah. Kayak sunnah puasa Rajab ya, apa nawaitu shauma ghadin fi Rajab sunnatan lillahi ta'ala, aja lillahi ta'ala kan itu fardu. Dari fardu ya dinaik fardhu lillahi ta'ala. Sholat pun seperti itu. Lah kamu sholat kan sunnah apa wajib? Makanya diakhiri dengan fardu. Nah, makanya kalau niat sholat, usolli disebutkan mau sholat apa. Ya, setelah itu disebutkan dong fardunya, ya. Dan jika melakukan sholat sunnah yang terikat, maka harus berniat melakukan perbuatan ibadahnya, menyebutkan nama sholatnya. Sholat sunnah gerhana matahari, disebutkan itu sholatnya karena apa? Gerhana matahari. Ikutnya sholat sunnah apa itu? Disebutkan. Kan seperti itu, ya. Jika melakukan sholat mutlak atau sholat sunnah yang lepas, yang tidak terikat waktu atau sebab tertentu, maka hanya diwajibkan berniat melakukan perbuatan ibadahnya saja. Sholat mutlak atau sholat sunnah mutlak itu sholat yang tidak ada ikatan atau tidak terikat waktu atau sebab tertentu. Maka wajibnya ketika kamu akan sholat sunnah mutlak hanya berniat melakukan perbuatan ibadahnya saja. Apa yang tidak terikat atau karena ada sebab, sholat sunnah apa? Sholat sunnah itu kan banyak ya. Sholat sunnah qabliyah, dia itu ada ikat. Sholat sunnah mutlak bukan itu. Lah kon sholat sunnah qabliyah dia mau orang ngerti. Ulana mau tulis ngerti, wis tak bahas. Wis ngerti kan sholat sunnah mutlak ya apa? Sing ora terikat. Yang tidak terikat dan
tanpa ada sebab lah sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu sholat sunnah apa? Hah? Salah lah masa mutlak. Dengerin dengan baik ya. Sholat sunnah mutlak adalah sholat yang dilakukan tanpa adanya sebab dan tidak terikat oleh waktu. Sholat ba'diyah dilakukan setelah sholat apa? Berarti karena apa sholat ba'diyah dilakukan? Ada sebab nggak berarti? Sebabnya karena sholat. Bisa orang sholat ba'diyah dilakukan di sholat awal. Anane ba'diyah, anane pada asar ketemu mana ya? Bad asar ketemu ane. Ngerti orang sih baca tidak? Iya lah. Lawan ketemu orang primen pada asar ya. Rutinan malam minggu pada isya ya. Orang ngerti artinya pada. Lah ba'diyah apa artinya? Hah? Ba'diyah. Lawan rutinan malam minggu pada isya berarti apa? Lah ini ba'diyah berarti apa? Setelah sholat dong. Ini ba'diyah. Soalnya faham. Oh lucu ketemu Ustaz ngaji karo Habib takoni sholat ba'diyah apa? Embuh, lah kok ngaji karo Habib? Ora ngerti. Lanang-lanang si cerdas lah. Sholat ba'diyah lucu ya orang ngerti. Apa sholat ba'diyah? Ayo, ba'di artinya apa? Ba'da. Ya paham. Sholat soalnya kamu sendiri sholat ba'diyah qobliyah dan gendra. Kalau ini sholat sunnah mutlak dudui. Apa mikir kamu sholat sunnah mutlak? Aduh ya Allah, mana yakin macamnya masih JST isi lah ditele SMA ditele SMA kuliah pelajaran kelas JST orang ngerti aja kualik lah jadi mau kualik kau pelaku atau kindas biar macam lakunya ada dalam atau kindas macam mana sekilo orang juga tak kedas, itu balikannya kan, ditele dah, pirang-pirang. Soalnya aku takon, malaikat ke wujudnya, malaikat Israfil apa, orang ngerti macam, pelajaran dasar, bab sholat orang ngerti. Terus ngerti badak ya berarti setelah. Qobla, badak, kamu kan harus tahu itu. Qobla apa? Ini anak kalimat kumpulan qobla duhur. Berarti apa? Iya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuh, ingat ya. Bayangkan itu. Jadi pelajaran SD pun tidak menjamin seseorang yang mengenyam pendidikan sampai tinggi dapat ijazah pun akan mengetahui urusan ilmu agama. Maka siapapun bisa mendapatkan dunia, tapi tidak siapapun bisa mendapatkan akhirat. Paham? Duit itu juga sekolah. Ngapal ilmu iki biar ngerti. Tangan boleh. Sekolah nggak apa-apa, tapi harus ada yang diprioritaskan. Orang mau makan saja ada prioritasnya makan kan? Baiknya ya cuci tangan, pakai tangan kanan sambil duduk. Ini kebalik, nggak cuci tangan, makanya tangan kiri sambil berdiri makanya. Ya sama kayak kita sayang urusan dunia pintar, urusan akhirat bodoh. Sedangkan Allah membenci seseorang yang pandai dalam urusan dunia namun bodoh dalam urusan agama.
Allah membenci orang yang pandai, pintar, cerdas, faham urusan dunia, namun bodoh, bahil, jahil dalam urusan agama. Wallahu a'lam. Tak buka kita apa? Kata saya apa lagi? Itu mana lagi? Ya, ada nasulibah. Apakah ya di sopo ya jenengan krungu si benci sudah aku ya, namun Allah Allah benci, orangnya marah bencinya benci orang musuh hanya pintar urusan dunia, goblok urusan agama. Nyong kudu benci wonge, aja salah paham, benci kelakuane, utake goblok, ngurusi agama ora bisa, ngurusi dunia pinter, bencine dudu karo wonge dieling-eling. Aja kowe ngajinan ku pikiran ora apik, ngajinan sing husnudzon. Nabi pun benci kepada umatnya yang maksiat, bukan benci karo wonge, benci karo sifate, jalan pemikirane, ngerti? Yang wis kemasukan suudzon, berburuk sangka, yang ditakutkan meninggal dalam keadaan suul khatimah, ngerti? Cari ini, jangan ditutup, tak cari ini ya yang tadi saya sebutkan. Oji joget banget ya, menang bes boleh tambah banter. Oji tenang sih, lagi balas dendam sih setelah taksi kita guru hadis baginda Nabi ya yang mengisahkan itu atau menyebutkan itu. Keparkan joget ya, Ji Arfazah kau dekat diri ya. Orang dulu kan kalau ada tip ya bu, ada son kan joget yang ada tip ya, langkah biduane anane TikTok tapi diparani dijogeti. Saya kira nggak rumah anak tip karena tapi orang belum joget. Dengar-dengar dah suci. Yang buat kita baru dalam wajib. Dasar jauh dengar-dengar aja. Jerat langsung kena drop. Kecil. Insyaallah. Alhamdulillah orang hajatan gak dikebarin ya. Coronanya sudah ya hilang kata corona dari dulu ya. Singor pun atek masker saiki senang corona apa maskeran terus ya. Singor atau atek cadar tidak pernah pakai cadar sekarang pakainya cadarnya pakai masker. Itu hikmahnya. Yang orang tidak mau menutup mulutnya sekarang pakai masker, terutama perempuan yang nggak mau hanya pakai hijab, hanya pakai jilbab, sekarang pakai masker buat nikop ya, cadar ya. Dulu ya buru-buru, ini kudungan dewi serampung kak. Saya pinteran maskeran karo iya.
Nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Allah membenci setiap orang yang pandai dalam urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Dan bul alimi wahidun wal jahili dan bani. Dosanya seorang alim itu satu, sedangkan dosa orang yang bodoh urusan akhirat loro. Paham? Paham ya? Kowe wong alim, wong berilmu lawan dosa, dosane siji. Wong goblok lawan dosa, dosane loro. Sing ngomong siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan siapa hadisnya? Hadis riwayat Al-Imam Hakim. Allah membenci orang yang pandai urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Benci, Allah benci orangnya karena Allah yang memiliki orang, yang memiliki makhluk, yang memiliki manusia, yang menciptakan. Kalau saya nggak mau benci orangnya karena rumungso aku orang gawe kowe, aku dudu Allah, aku bencine sifate pemikirane. Kenapa orang gelem belajar wis ngerti goblok, orang gelem ngaji. Ning Allah tak bebas opo sing gawe. Paham ya? Jadi husnudon. Berarti kamu, saya kalau bodoh urusan akhirat, namun saya dan kamu pintar urusan dunia, lulu duitnya pintar menah, hitung-hitungannya pintar menah, dagangnya pintar menah, tapi urusan akhiratnya goblok, nyong karo kowe. Berarti tandanya nyong karo kowe wong sing disengiti, sing dibenci Allah. Yang benci bukan malaikat, bukan nabi, bukan manusia, namun yang benci Sang Khalik yang menciptakan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa jadi pegangan kamu. Ya Allah, aku ora pengen jadi wong-wong golongan-golongan wong sing disengiti Allah lah. Sengiti menungso apa enak, sengiti Allah primen. Ya, makanya belajar kita di sini itu agar terhindar jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci Allah dalam hal urusan dunia pintar, urusan akhirat pintar. Di sini kita mengurangi kebodohan, makanya dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan daripada keutamaan menuntut ilmu, niat menuntut ilmu itu mengusir daripada kebodohan ya, yang ada pada diri sendiri, pada keluarga, dan pada orang lain. Nyong biar goblok, nyong ngaji, neng gobloknya turut sintik hilang, neng gobloknya nyong wis hilang, nyong ngajari wong, siapa keluarganya, keluarga tahu goblok-goblok, orang ngerti. Anaknya wis ngerti, tak lain ngerti. Keluarganya wis gobloknya turut tirang, turut sesuil, wis tambah hilang. Akhirnya yang ngajari wong tangga-tangga ancang-ancang goblok-goblok. Main carane main anak goblok dituturi orang gelem. Ya, berarti wong sing wis dibenci Allah. Itu ilu-ilu seperti itu, Bu. Itu hadis Nabi, ucapan Nabi, perkataan Nabi. Kalau Nabi mengatakan berarti datangnya dari Allah. Dengan Nabi ngomong, Allahu yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Berarti itu bukan ucapannya Nabi, lewatnya Nabi yang mengatakan, tapi sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Wis apa percaya Nabi apa? Percaya siapa? Ya, yang mengatakan Nabi ya. Makanya ning pinter urusan dunia, pinter juga lah urusan akhirat ya. Jangan pinter itu urusan dunia, urusan akhirat itu bodoh ya. Jadi seperti itu, insyaallah manfaat. Maaf ya, ada salah-salah kata.
Iya yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafana bi'alana tarafna wa alana ashrabna ala rada ashrabna fatuh alaina tawbatan واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والشاهد الملان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين والجماعين ربي عصمة فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سوني صلى وسلم ربي عليه هذا الحبيب وآله وصحبه هذا التخصيص بي والحمد لله في البدر والثناء والحمد لله في البدر والثناء يا ربي بالمصطفى بارك قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل ظالمين منتهين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين. Nanti yang mau bertanya silakan tanya.